میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو 2 دفعہ جب برطانیہ نے 2 جنگوں کے اندر شرکت کی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دی، لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ کبھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا، کیونکہ ہندوستان غلام تھا، غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب امریکہ کی جنگ ہوئی 9/11 کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختونخوا سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں، امریکنوں کی جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی۔ قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختونخوا کے ساتھ اب حصہ بن چکے ہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے، 3 گنا زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبت جو امریکن افغانستان میں جن کی جانیں گئی؟ کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ وہاں سے آوازیں اٹھی امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں۔ زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی، 2008 اور 18 کے درمیان 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے۔ 4000 میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے، بٹن دبا کے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے، یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں دہشت گرد ہے۔ 4000 میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے، بم گرتا ہے، نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن سنیں ذرا میری بات، وہاں عورتیں بچے مرے، بزرگ مرے۔ ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا پجوڑ میں، 64 بچے مدرسے میں مر گئے، 64 بچے۔ ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 لوگ مر جاتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں، لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور لوگ مر جاتے ہیں۔ صبح تک لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے قریب، جو زخمی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں، پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور مر جاتے ہیں، 21 لوگ مرتے ہیں۔ شادیوں پہ ڈرون اٹیک، جنازوں پہ ڈرون اٹیک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نہ زرداری کے منہ سے ایک آواز نکلی، اور یہ قیدر نواز شریف کے منہ سے ایک دفعہ، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کون ہے اور آپ ہی اس کو قتل کر دیں۔ جج، جوری، ایکسیکیوشنر، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن اس ملک پہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ایک دفعہ ان دونوں نے جرأت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے؟ جرأت ہی ان میں کیا؟ ان میں یہ جرأت تھی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لندن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے؟
तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा, और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं, ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए, इसलिए इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों, ये साजिश की गई। भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। हमारा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से, और आपने सबने मेरे साथ निकलना है। कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पे फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया जाए, उस मुल्क की इखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, तो जब माशरे के बड़े बड़े होते उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम
دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ مان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے.